إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. احباب گرامی، معزز سامعین و سامعات، انسان اول اور عصر حاضر کا انسان ہماری ملاقات اور گفتگو کا یہ عنوان ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان اول سیدنا آدم علیہ السلام کو کس انداز میں پیدا فرمایا، تخلیق کا آغاز کیسے ہوا، اور ان کی تخلیق کا مقصد مالک ارض و سما نے کیا رکھا، اور کس اعزاز سے ان کو نوازا گیا، قدسیوں کی طرف سے، ملائکہ کی طرف سے کیا اعتراض آیا، اور انسان کے دشمن اول شیطان لعین کا کردار کل آدم اول اور انسان اول کے لیے کیا تھا، اور آج کے لوگوں کے لیے اور انسانوں کے لیے اس کا کردار کیسا ہے۔ حالات حاضرہ کی روشنی میں اور اپنے ارد گرد گھومتی اور منڈلاتی پریشانیوں کو سامنے رکھ کے آج ہم اپنی انسانیت کا بھی جائزہ لیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ کی کتاب سے سیدنا آدم علیہ السلام کی زندگی کی کیفیت کو لے کے چلتے ہیں۔ میں جب اس عنوان پہ گفتگو کر رہا ہوں تو دنیا آج سے 2-3 روز قبل لبرل انتہا پسندی اور مذہبی انتہا پسندی کا تصادم دیکھ چکی ہے۔
دونوں کے ٹکراؤ کا نتیجہ اگر ابھی بھی دنیا کو سمجھ نہیں آیا اور غلط کو غلط کہنے، صحیح کو صحیح کہنے کی ہمت اور قوت پیدا نہیں ہوئی، تو ہمیں معلوم نہیں اس کے لیے کتنے اور اس طرح کے داغ زمین کے سینے پہ چھوڑنے ہوں گے جس کی مثال 4 تاریخ کو ہمارے اسلام آباد کی سرزمین ہمیں دے چکی ہے۔ حضرات، شاید میڈیا نے پہلی مرتبہ دبے لفظوں میں صحیح لیکن یہ اس بات کا اعتراف ضرور کیا ہے کہ اس دنیا میں انتہا پسندی صرف مذہبی نہیں ہے بلکہ سینکڑوں قسم کی اور انتہا پسندیاں بھی ہیں، لیکن ان کو برائی میں انتہا پسندی کو، لبرل کی انتہا پسندی کو اور نام نہاد اعتدال کی انتہا پسندی کو اور اس کے نتیجے میں آنے والی پریشانیوں کو پہلی مرتبہ ہائی لائٹ کیا گیا، لوگوں کے سامنے رکھا گیا، اور ہمارے آج کے اس موضوع کا اس سے گہرا تعلق ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ دے اور جو انتہا صحیح ہے اس کو ہم لیں، جو غلط ہے اسے چھوڑ دیں، اور انسان کی خیر اسی میں ہے۔ حضرات، سب سے قبل آج کے اس عنوان کے تحت اللہ کی کتاب دور حاضر کے انسان کو لگ بھگ 100 باتیں سمجھا رہی ہے۔ اللہ نے انشاءاللہ اگر وقت میں برکت ڈالی تو ہم کتاب اللہ سے اپنے موجودہ حالات کے ان 100 چہروں کو اور جہتوں کو دیکھ لیں گے، اور اگر کمی بیشی رہ گئی تو وہ انسان کا مقدر ہے۔ بھائیو، پہلی چیز جو آدم اول کے ذریعے اللہ نے انسانوں کو سمجھائی ہے اور آج کے دور میں اس کی بڑی اشد ضرورت ہے، وہ یہ بات ہے کہ لوگوں، خالق اور ذات ہے، مخلوق اور ذات ہے۔ اسے اب آپ مذہبی انتہا پسندی کا نام دے دیں، جو مرضی کہہ لیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ اس کے مد مقابل لبرل انتہا پسندی کے نام کے اوپر جو سوچ سامنے آئی اور دنیا کو دی گئی وہ یہ ہے کہ اس کائنات میں جو بھی بڑا ملے، اچھا ملے، صفات والا، خوبیوں والا ملے، اسے رب کا جز مان لیا جائے، اسے رب کا حصہ مان لیا جائے، اور جس کے ہاتھ پہ کوئی معجزہ نظر آئے اسے رب کہہ دیا جائے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر آل عمران میں کھلے لفظوں میں کہہ دیا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ لوگو، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ تم نے میری خدائی کو، میری بزرگی اور یکتائی کو، میری وحدانیت کو، میری کبریائی کو جس طرح مخلوق کے نام کر دیا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ بڑا کارنامہ ہے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ہم مثال دے رہے ہیں کہ ہم نے انہیں کوئی نئے انداز میں نہیں بنایا، ان کی مثال اللہ کے ہاں تو ایسے ہی ہے جیسے آدم تھے۔ آدم اول کے ذریعے اللہ نے یہ نکتہ آج کے انسان کو سمجھایا، اور ساتھ دوسری اصلاح یہ فرما دی کہ لبرل کے نام پہ اور اپنے آپ کو لائٹ سمجھتے ہوئے، نیوٹرل سمجھتے ہوئے، معتدل مزاج سمجھتے ہوئے، اور اپنے آپ کو اچھا کہنے کا رویہ چھوڑیے، اپنی اداؤں پہ غور کیجئے۔ خلقہ من تراب، انسان جتنا مرضی عظیم کیوں نہیں بن جائے، عہدوں پہ، مقام اور مرتبوں پہ نہیں چلا جائے،
اللہ نے اس کو مٹی سے بنایا ہے، اور جب انسان مٹی کی حقیقت کو بھول جائے، جسے رب نے قدموں کے نیچے رکھا ہے، اگر وہ قدموں کے نیچے ہے تو میرے فائدے میں ہے، میرے حق میں ہے، اگر اڑے گی تو خاک بن کے میری اور آپ کی آنکھوں میں پڑے گی۔ خلقہ من تراب، آدم اول کی بھی یہ حقیقت ہے، اور آج کے آدم اور انسان کی، آج کے آدمی کی بھی حقیقت یہی ہے۔ یہ جب سے ہواؤں کے ذریعے غبار بن کے اڑ رہا ہے، یہ اس احساس اور شعور سے عاری ہوتا جا رہا ہے کہ جو اللہ نے آدم اول اور انسان اول کے حصے میں رکھا تھا، انسان کی عظمت اس کی اصلیت میں ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کے گل و گلزار ہوتا ہے۔ حضرات، تیسرا پیغام آج کے عنوان کے تحت، ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو چنا تو سب سے پہلے سیدنا آدم کا انتخاب کیا ہے۔ یہ رب کا انتخاب ہے۔ اگر بندے کو کسی چیز کے اوپر خوش ہونا چاہیے تو وہ یہ مقام ہے کہ رب نے میرے باپ کو بنا کے چنا ہے، پسند کیا ہے، میں اس کی اولاد ہوں۔ اللہ نے آدم کی اولاد میں سے جن جن کو چنا ہے، میرا بھی شمار ان میں ہونا چاہیے، میں اپنے اندر ایسی اچھائی پیدا کروں۔ مگر آج کا انسان اس سوچ سے بہت دور ہوتا جا رہا ہے۔ چوتھی چیز، اللہ نے آدم علیہ السلام کو چنا تو کس طرح؟ اس زمین میں اپنا خلیفہ بنا کر کے، اپنا خلیفہ بنا کر کے۔ اب خلیفے کا وہ تصور جو ہمیں دنیا کے درباروں میں اظہار دیتے ہیں، یا ہماری نظروں میں ہادی اور رہبر اور پیر و مرشد دیتے ہیں، شریعت میں، کتاب و سنت میں خلیفہ کا وہ تصور نہیں ہے۔ اللہ رب العزت عرش بری پہ ہے، اور زمین میں انسان اول سے لے کے انسان آخر تلک میرے رب نے یہ کام لینا ہے کہ دنیا والوں کو بتایا جائے کہ تمہارا رب عرش بری پہ ہے، وہ زمین پہ رہنے والوں سے زمین پہ رہ کر کے کیا چاہتا ہے، اس کے حقوق کیا ہیں، رب کے احکام حکم کیا ہیں، اور کون سی چیزیں رب کو پسند ہیں، کون سی ناپسند ہیں، کن چیزوں سے انسان رہتا ہے، اور کون سی چیزیں ہیں جس سے وہ انسانیت سے باہر ہو جاتا ہے۔ رب کا مقام کیا ہے، خالق کی عظمت کیا ہے، اور مخلوق کا مقام کیا ہے، یہ خلافت کی ذمہ داریاں ہیں، اور یہ معنی ہے رب کے دنیا میں خلیفہ ہونے کا۔ بھائیو، پانچویں بات، اس کی خلافت پہ اعتراض یہ کوئی نئی چیز نہیں۔ اس خلافت کے اعلان کے ساتھ انسان اول کو سب سے پہلی جو مخالفت لینی پڑی وہ شیطان کی نہیں تھی، دشمن کی نہیں تھی، وہ قدسیوں کی تھی، پاکیزہ روحوں کی تھی، اللہ کے ملائکہ کی تھی۔ آج کا انسان جب کوئی کام کرنے لگے، خلافت کی ذمہ داری کو لینے، اپنانے اور سنبھالنے لگے، تو اس کو سب سے پہلا احتیاط جو ہے دنیا کے نیک اور پاکیزہ لوگوں کے حوالے سے رہنا چاہیے۔ اور نیک لوگ، ریموٹ کنٹرول لوگ، پاکیزہ لوگ، اللہ کی تسبیحات کو بیان کرنے والے لوگ، یہ بھی حضرت انسان کی اس عظمت سے ایک اعتبار سے سمجھ لیجئے کہ معترض رہے۔ اور ملائکہ بولے تھے، اللہ کے فرشتے بولے تھے کہ اللہ کیا ضرورت ہے، جو آپ کو چاہیے وہ ہم کر رہے ہیں، جو آپ کو چاہیے وہ ہم کر رہے ہیں۔
اور آج بھی جب کوئی انسان اپنی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے قدم اٹھائے گا، دنیا کے لوگوں سے پاکیزہ روحوں کو جو آج ہمارے سامنے ہے اس طرف سے یہ سامنا کرنا پڑے گا. آواز آئے گی کہ جو یہ کرنا چاہ رہا ہے یہ پہلے ہو چکا ہے، یہ ہم کر رہے ہیں. اور بھائی اللہ کی کتاب کہتی ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اللہ نے فرشتوں سے بولا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلافت کی ذمہ داری حضرت انسان کو دینے لگا ہوں. جواب آیا. اور بھائیو ہماری گفتگو کا چھٹا اور ساتواں نقطہ، حضرت انسان کو، پہلے انسان کو دیکھنا چاہیے اس پہ گناہ نہ کرنے کے باوجود بھی کیا بلیم آیا تھا. یاد رہے آدم علیہ السلام نے اس دنیا میں وہ کام نہیں کیے جو اس وقت کے قدسیوں نے ان کے ذمہ لگا دیے تھے کہ اللہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اس سرزمین میں اللہ وہ بنانا چاہ رہا ہے، خلافت اس کو دینا چاہ رہا ہے جو خلافت چھوڑ کے فساد کی دنیا میں قدم رکھے گا، فسادی بنے گا، تباہیاں لائے گا. وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، اور دوسرا اعتراض قدسیوں کی طرف سے، ملائکہ کی طرف سے یہ لگا کہ یہ خون بہانے والا ہوگا. حضرات یہ پرانے دو اعتراض آج بھی ویسے ہی ہیں اور انسان کو اپنے دامن کو ان سے صاف کرنا ہوگا. دیکھیے اعتراض تو پہلے دن کر دیا گیا، انسان اول کی آمد سے پہلے کر دیا گیا، رب کے اعلان کے ساتھ کر دیا گیا. اب یہ میری ذمہ داری ہے، اگر میں انسان ہوں کم از کم قدسیوں کی طرف سے، ملائکہ کی طرف سے اٹھنے والے ان دو اعتراضات سے تو کم از کم میں اپنے کو بچا کے اس دنیا سے جاؤں. نمبر ایک، آج کے انسان کو ضرورت ہے کہ وہ انسان اول کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اللہ کی سرزمین میں فساد کا مرتکب نہ ہو. پوری کوشش کے باوجود مجھے سیدنا آدم علیہ السلام کی حیات مستعار سے، ان کی زندگی سے کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملا کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ انہوں نے دنیا میں رہ کے کوئی فساد برپا کیا ہو اور فرشتوں کی بات سچ ثابت ہوئی. اور دوسرا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، انسان اول پہ اعتراض آیا تھا اللہ یہ قاتل اور خونی ہوگا، خون بہانا اس کا پسندیدہ مشغلہ ہوگا، لیکن آدم علیہ السلام نے، انسان اول نے اس بات کا رد بھی اپنے کردار اور اپنے عمل سے کر کے دیا ہے اور ہمارے سامنے ہے. حضرات اسی طرح انسان اول کو سامنے رکھ کے آج ہمیں جس چیز کا سامنا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان دو اعتراضات کا جواب آدم علیہ السلام کی تعلیم اور تربیت سے دیا تھا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ. آج بھی اگر ہم اپنے معاشرے میں ان دو چیزوں کو فیس کرنا چاہتے ہیں، ان کو دور کرنا چاہتے ہیں اور ان کا مقابلہ ہر میدان میں کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں حقیقت پہ مبنی تعلیم جو ہے وہ اپنی نئی جنریشن کو، موجودہ لوگوں کو، ہر بڑے چھوٹے کو جو ہے اس سے آگاہ کرنا ہوگا، دینی ہوگی. تعلیم ہی وہ چیز ہے جس سے انسان کا شرف باقی رہتا ہے اور اس پہ اٹھنے والے اعتراضات جتنے بھی ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور کافور ہو جاتے ہیں. اور بھائیو اس کے بعد انسان اول کے واقعے میں جو ہماری رہنمائی کی گئی، بسا اوقات نیک آدمی، متقی آدمی، پرہیزگار آدمی، سچا آدمی، مخلص آدمی لا ابالی میں، جلدی میں کچھ ایسی باتیں کہہ دیتا ہے جو حقیقت پہ مبنی نہیں ہوتی ہیں. جیسا کہ فرشتوں نے کہی، یاد رہے فرشتے اللہ کے ریموٹ کنٹرول مخلوق ہیں، رب جہاں رکھتے ہیں وہی رہتے ہیں. اور کبھی میں یہ نہیں کہوں گا کہ رب کے ریموٹ میں کوئی غلطی تھی، معاذ اللہ، یا پھر وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ کا لفظ درست نہیں ہے،
یہ مشیت الہی تھی، دنیا کو بتایا جائے ایسے ہو جاتا ہے، لیکن ہو جانا برا نہیں، ہو جانے کے بعد غلطی کے اوپر مصر رہنا غلط ہوتا ہے۔ ہوا کیا؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے نام سکھائے، علم دیا، تعلیم دی، اور کہا یا آدم انبئہم باسمائہم، اب یہ باتیں ان کو بتاؤ۔ جب ان کو خبر دی گئی، اور اس سے پہلے ملائکہ کا امتحان لیا گیا کہ میں جو کرنا چاہ رہا ہوں تمہارے علم میں ہے، جو ڈیوٹی دینا چاہ رہا ہوں وہ تمہارے پاس ہے، کہنے لگے اللہ نہیں، ہمارے پاس تو اتنا علم جتنا تو نے دیا۔ اور پھر جب آدم علیہ السلام کو رب نے پیش کیا، دیکھیے جو کام میں نے ذمہ لگایا وہ انہوں نے کر نبھایا ہے، اس وقت ان قدسیوں نے اپنے ان جملوں سے رجوع کر لیا تھا۔ تو بھائیو، انسان جتنا مرضی نیک ہو، اچھا ہو، عمدہ ہو، آج کے انسان کو اس واقعے سے یہ رہنمائی دی گئی ہے کہ غلطی سے رجوع کر لینا، حق کو مان لینا، بڑے کی بڑائی کو لے لینا، اس کی عظمت کو تسلیم کر لینا، وہ بے شک بعد میں آیا ہو۔ یہاں سینئر اور جونیئر کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں اللہ تعالی کے حکم کو، اس کی تعمیل کرنے کو یہ ترجیح دی گئی ہے۔ انسان جتنے بڑے مقام پہ ہو وہ سینئر جونیئر کے چکر میں یہاں نہیں پڑے گا، وہ اللہ تعالی کی مرضی اور مشیت اور رب کے ارادے اور اس کے احکام کو لے گا تو کامیابی اسی کے اندر ہے۔ اسی لیے فرشتوں نے کھلے لفظوں کے اندر اظہار کر دیا، اللہ تیری تو جانے، تو غالب حکمتوں والا ہے، جو کرنا چاہتا ہے کر گزرتا ہے، تیرے ہر فیصلے میں حق ہوتا ہے۔ حضرات، اسی طرح پھر میرے رب کا فیصلہ دیکھیے اس واقعے میں، انسان اول کی زندگی ہمارے سامنے رکھ کے کتنی بڑی رہنمائیاں دے دی گئی کہ صرف غلطی کو تسلیم کر لینا، رجوع کر لینا کافی نہیں ہے۔ میرے رب نے آدم علیہ السلام کو بنا کے وہ سجدہ جو اس کی جبیں کے لیے حرام ہے، رب جو چاہے کرے، کوئی روک نہیں سکتا، دنیا کو بتایا کہ میرے فیصلوں کے اوپر نہ کوئی نکتہ نشینی کرے، نہ حاشیہ نشینی کرے، نہ نکتہ چینی کرے، نہ حاشیہ نشینی کرے۔ بے شک میرے مقرب ملائکہ اور فرشتے ہی کیوں نہ ہوں، جو چاہوں کر دوں۔ دیکھیے بات سمجھ آ جائے گی۔ میرے رب نے کتاب اللہ میں بے شمار قسمیں، بے شمار چیزوں کی اٹھائی ہیں۔ مخلوق میں سے اللہ جس کی چاہے قسم اٹھا دیں، رب کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے لیے کیا حکم ہے؟ من حلف بغیر اللہ، انسان کو جائز نہیں کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اپنی زبان پہ لے کے آئے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا، مجھے میری ماں کی قسم، مجھے میرے باپ کی قسم، مجھے میرے محبوب کی قسم، مجھے آپ کے سر کی قسم، مجھے فلاں کی قسم، فقد اشرک، محبوب کہتے ہیں وہ آدمی شرک کر بیٹھتا ہے جو یہ کام کرتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ یہاں کیوں نہیں ہے، یہاں وائے نہیں ہے۔ ماننا ہوگا اللہ تو جو چاہے کر سکتا ہے، چاند کی قسم اٹھائے، سورج کی اٹھائے، زمین آسمان کی اٹھائے، تو اپنی ذات کی اٹھائے، یا اپنے محبوب کے رب ہونے کی اٹھا دے، اللہ تجھے محض لے۔ رب نے بتایا کہ وہ سجدہ جو میں نے انسانیت کے لیے حرام قرار دے دیا کہ وہ میرے علاوہ کسی اور کو دے، اب اسی سجدے کو میں امتحان بنا رہا ہوں۔ ملائکہ کو حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کیجیے۔ بھائیو، اللہ کی اپنی مرضی، سوچ اور سمجھ، ہم اس تک تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن جو سمجھ آتی ہے کہ ملائکہ کو سمجھانا مقصود تھا کہ غلطی کے بعد سر تسلیم خم کر لینا بھی یہ عظمت کی نشانی ہوتی ہے۔ اور بھائیو، اگر میں آج کوئی غلطی کر رہا ہوں، عصر حاضر میں میرے بول سے، میرے قول سے، قرار سے، فعل سے، عمل سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، تو نہ صرف میں اس سے رجوع کروں، بلکہ پھر اس حقیقت کے سامنے سر کو جھکا لینا، اسے تسلیم کرنا، یہ انسان اول کی واقعے میں ہمیں سبق دیا گیا ہے۔ اللہ نے حکم دیا، ملائکہ کو کہا سجدہ کیجئے، اور انہوں نے سجدہ کر لیا۔ تو یہاں یہ سبق دیا گیا کہ اگر رب کے حکم کو کوئی مان لیتا ہے
تو اس شخص کے اندر ملکی یعنی فرشتوں والی صفات ہوتی ہیں. یہ خوبی ہے فرشتوں کی کہ وہ رب کے حکم کو مانتے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی سبق دیا گیا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، انسان تجھے ملائکہ مان گئے الا ابلیس، تیرا دشمن اول تجھ کو نہیں مانا ہے، تیری خلافت کو اس نے نہیں مانا، لہذا ابلیس کو، شیطان کو اپنا دشمن جانتے رہنا. اس نے پہلے دن سے تیرے ساتھ جو ہے وہ حسد کی آگ کو جلایا ہے. حضرات، اللہ قرآن مجید میں ذکر کرتے ہیں، اسی واقعے کے ساتھ تفصیلات آگے بڑھتی ہیں. اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت دے دی. اور بھائیو، یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے آج کے انسان کو کہ آدمی کے لیے جنت حاصل کرنا اتنا مشکل نہیں ہے. جنت اللہ دے دیتے ہیں، اور آدم اول کو بھی اللہ نے دے دی، لیکن جنت کو سنبھالنا شاید مشکل. آدم اول کے لیے آج بھی میرا رب کسی انسان کو یہ اعزاز دے دیتا، لیکن اس کے لیے جو مسائل ہو سکتے تھے وہ رب نے پیش کر دیے. یاد رہے، سبق ہے اس واقعے میں کہ اللہ نے جنت دے دی. جنت دے کر کے یہ پیغام دیا، آج کے انسان، میں نے انسان اول کو، تیرے والد کو، تیرے دادا کو، تیرے ابا جان کو جنت دے دی تھی. ایک گناہ کی وجہ سے دی ہوئی جنت میں نے چھین لی تھی. تو ہزاروں گناہ کر کے پھر جنت کی امید رکھ کے بیٹھا رہے تو تیرے جیسا پگلا کوئی نہیں ہوگا. حضرات، اسی طرح میرے رب نے یہ پیغام بھی دیا اس واقعے میں کہ جب بندے کو اللہ صلاحیت دے دیتا ہے، چن لیتا ہے، جنت والا راستہ، صراط مستقیم دے دیتا ہے. اور بھائیو، وہ کیا ہے ہمارے پاس؟ یہ اللہ کا حکم ہے یا اس کی منع کردہ چیزیں ہیں؟ دو چیزیں. آدم علیہ السلام کو جنت میں کیا ملا تھا؟ جو من چاہتا ہے وہ اللہ نے سارا دے دیا، سوائے ایک چیز کے. اس کو بھی دل کر رہا تھا، اور یہ حقیقت سمجھائی کہ بندے، تجھے سمجھ نہیں آتی، میری سمجھ بالا تر ہے. میں جس چیز کو دے دوں اس میں تیرا فائدہ، میرا نقصان نہیں، اور جس سے روک دوں اس میں بھی تیرا فائدہ ہے، میرا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں ملنے والا. لیکن رب کا قرآن کہتا ہے ہوا کیا؟ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، اللہ نے جس درخت سے روکا تھا، جس چیز سے منع کیا تھا، جس کو وجہ امتحان بنایا تھا، فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، انسان اول کے پہلے دشمن نے پہلے نمبر پہ اس کو مانا نہیں، اور آج تک بھی اس نے ہم کو تسلیم نہیں کیا. پھر ہم کتنے پگلے ہیں کہ ہم اس کی ساری باتیں تسلیم کرتے جاتے ہیں. وہ تو ہماری انسانیت اور عظمت کو نہ مان سکا، اور ہم کس قدر گر گئے کہ جو اس نے ڈیمانڈ کی وہ بھی مان گئے، جو نہیں ڈیمانڈ کی اس کو بھی مان گئے. لہذا اگر کوئی انسان جنت کی راہوں پہ چلے گا، آدم علیہ السلام جنت میں، انسان اول جنت میں چلے، اور اس کی اولاد آج اگر جنت کی راہوں پہ چلے گی، فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان کا کام ان کو اس راستے سے پھسلانا ہے. اور بھائیو، دشمن پھسلانے کے مختلف بہانے لیتا ہے، سامان ہوتا ہے، اور اس شیطان مردود کو تو ہر طرح کے سامان سے لیس کر دیا گیا. لہٰذا راستے میں پھسلن جتنی زیادہ ہوگی، بارش جتنی زیادہ ہوگی، اتنا ہی ہم محتاط ہوں گے. سڑک کے اوپر جب پھسلن زیادہ ہوتی ہے تو ڈرائیور آدمی، عقل مند آدمی، اتنا ہی اپنی ڈرائیونگ کو محتاط کر لیتا ہے. سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں، ہم احتیاط کرتے ہیں. یہ کتاب اللہ، اگر میں اس کو کہوں کہ ہماری زندگی کے راستے اور شاہراہ کے اوپر اس کی ایک ایک آیت جو ہے وہ آنے والے موڑ اور اس کی خطرناکیوں کے حوالے سے سائن بورڈ ہے، تو یہ میری بات بے جانا ہوگی. یہاں آپ کو آہستہ ہونا ہے، یہاں تیز ہونا ہے، اس راستے پہ نہیں جانا ہے، راستے میں جو ہے نقصان ہے، یہاں پھسلن ہے، یہاں پل ہے، یہ موڑ بڑا خطرناک ہے. یہی باتیں اللہ نے کتاب اللہ کے اندر سمجھائی ہیں. اور اس کے بعد جب اس نے پھسلایا اور آدم اور ان کی اہلیہ علیہم السلام اس کی باتوں میں آ گئے، تو یہ بات سمجھائی گئی کہ شیطان کے مکر اور فریب کو انسان تو سمجھنا، کیونکہ انسان اول بھی اس کے مکر و فریب میں پھنس گیا تھا. آج تیرا
फंसना बैद अज कयास नहीं है, तुझे फंसाएगा, तुझे मोहतात रहना होगा। अगर रास्ते में कोई हादसा इस वजह से हुआ है कि तेज रफ्तारी थी और इंसान ने देखा, तो अब इस ड्राइवर को अक्लमंदी के अगर नाखून इसके पास है, होश के नाखून ले, तो उम्मीद है कि मजीद एक्सीडेंट इस वजह से नहीं हो सकते। अब जब पता चल गया कि ये सबब है, तो आज के इंसान को तालीम दी गई। और भाइयों, उसके बाद जो बात समझाई गई, अल्लाह ने जन्नत से निकाल दिया। गुनाह एक ऐसी चीज है, इंसान बेशक रब का अपने हाथों से बनाया हुआ, रब का चुना हुआ, लेकिन अगर कोई इंसान अल्लाह के इन सारे एजाजों को भूल के शैतान के पीछे लगेगा, उसकी बातों में आएगा, तो रब फिर उसकी परवाह नहीं करेगा कि इसको मैंने बनाया है, अपने लिए बनाया है, अपनी इबादत के लिए बनाया है, सबसे इसको बर्तरी दी है, इसको अजमत दी है। अल्लाह सारे एजाज छीन करके उसको जन्नत से बाहर निकाल सकता है, तो जन्नत के रस्तों से भी हटा सकता है। और हजरात, फिर जो सबक दिया गया आदम अव्वल के जरिए, इंसान अव्वल के जरिए आज के इंसान को, क्या खूबसूरत सबक है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने कहा नीचे उतरिए जाइए, और ये हकीकत जहन में रखिए, बअदुकुम लिबअज़िन अदूव। रब ने जब जन्नत से उतारा था, उसी वक्त से दोस्ती और दुश्मनी की बुनियाद दे दी थी, ताकि पहचान हो सके कि दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है। ये दोस्ती और दुश्मनी, ये मेरे और आपके अंदर जो आज ये मवाद मौजूद है, अगर इंसान ने जन्नत में उतरते हुए इसको नहीं समझा, तो फिर याद रहे वही होगा जो आज हमसे हो रहा है। और अगली चीज जो दी, फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमात। गलती हो जानी बड़ी बात नहीं, गलती के बाद बंदे को अपने रब की तरफ रुजू करके मुआफी के लिए मवाद भी रब से मांगना चाहिए, मवाद भी रब से मांगना चाहिए। और आदम अलैहिस्सलाम और सैयदा हव्वा ने यह किया। हजरात, यहां तौबा पे जरा बात छोड़ के आगे बढ़ते हैं, फिर एक दफा दोबारा टच करेंगे, लेकिन पहले उसी वाक्य को फिर लें। शैतान हमारा दुश्मन क्यों बना? आज के इंसान को इंसान अव्वल के वाक्य में यह बात समझा दी गई, इंसानियत की सबसे पहली दुश्मन चीज वो उसकी खुद पसंदी और उजब पसंदी है। अक्सर अहबाब कहते हैं कि आप जरा उर्दू को थोड़ा सा नरम कर दिया करें, की जा सकती है, लेकिन कोशिश होती है कि मेरी और आपकी जो जुबान है, ईमान की, दीन की, शरीयत की, किताब की, इत्कान और यकीन की, अगर हमें इंग्लिश के लफ्ज याद हो सकते हैं, दीगर जुबानों के हो सकते हैं, तो उसकी जो जैनवन और असल टर्म्स हैं, जो उसकी अपनी इस्तिलाहात हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हमारी जुबान की किताब के असल लफ्ज हैं, वो भी हमें याद हो जाए। और ये मुश्किल नहीं, इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन फिर भी हमारा सबसे पहला दुश्मन और हमारे खिलाफ उठने वाली तहरीक, उसकी बुनियाद में क्या भरा हुआ था? उजब पसंदी, खुद पसंदी उसमें मौजूद थी। दूसरे लफ्जों में सादा कह लीजिए, मैं थी। लिहाजा आज अगर इसकी दुश्मन मैं बनी, ये अपने अंदर मैं ले आया, तो ये किस किस का दुश्मन बन जाएगा? शैतान ने क्या कहा था जब अल्लाह ने हुक्म दिया? तो कहने लगा, काला अना खैरुम मिन्हु, अल्लाह मैं इससे अच्छा। ये उसकी अच्छाई और उसकी मैं, उसको भी ले डूबी और हमें भी ले डूबी। आदम अव्वल को भी ले गई और उसके बाद में आने वाली औलाद को भी ले गई। और भाइयों, उसके नतीजे में जो बात हुई, अल्लाह ने धुतकारा कि तूने मेरे हुक्म को नहीं माना। भाइयों, उसी दिन से मोहलत मांगी और मोहलत के साथ चैलेंज भी दे दिया। काल अंज़िरनी इला यौम युबअसून, अल्लाह तूने मुझको दूर तो किया है, अब मेरी भी थोड़ी सी सुन ले। मैं देखता हूं कि तूने अपनी खिलाफत के लिए कैसे चुना, मैं इनको तेरी खिलाफत पे कैसे रहने देता हूं। अगर तू वाकई सच्चा अपनी बात में, तो मुझको मोहलत दे दे। और मोहलत दे, अल्लाह ने दे दी। काला इन्नका मिनल मुनज़रीन, जा तूने मोहलत मांगी, हमने टाइम दे दिया। क्या कहने लगा? काला फबिमा अग़वैतनी, मुझे तेरी किबरियाई की कसम, तूने मुझे निकाला तो है, मुझे दूर तो कर दिया है। लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, आदम अव्वल के, दुश्मन अव्वल के जरिए जो चैलेंज मिला है आज के इंसान को, असर आदर के इंसान को, उसे याद रहना चाहिए कि सिरात मुस्तकीम के ऊपर शैतान बैठा हुआ है।
वो इतना साफ रास्ता नहीं, दुनिया का कोई जीटी रोड नहीं जहां लुटेरे लूटते नहीं है। ये मत समझिएगा कि मोटरवे है बड़ी सेफ है। आपको अपनी सिक्योरिटी का प्लान खुद तैयार करना होगा, देखना होगा। और ये चैलेंज मौजूद है। सिरात मुस्तकीम के ऊपर उसने कहा था अल्लाह बैठूंगा, शैतान बन के नहीं, धोखा देने वाला बन के, और इस इंसान को तबाह करने वाला बन के। और इसी तरह उसने अगला चैलेंज किया, अल्लाह सिरात मुस्तकीम पे बैठूंगा, रोकूंगा, अगर रुके तो ठीक, नहीं रुके सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम, अल्लाह सामने से आके जफ्फे मार मार के रोकूंगा। जिस तरह भी हो सका मैं इनको फ्रंट से आकर के रोकूंगा, नहीं बढ़ने दूंगा। और अल्लाह अगर ये वहां भी नहीं रुका, व मिन खल्फिहिम, मैं पीछे से आवाजें भी दूंगा और पकड़ पकड़ के खींचूंगा भी, पीछे से भी। और अगर वहां से भी बाज नहीं आए, फिर रब व अन ऐमानिहिम, मैं इनको सिरात मुस्तकीम से हटाने के लिए कभी दाईं तरफ खींच के नीचे उतारूंगा, व अन शमाइलिहिम, और बाईं तरफ भी हुआ तो मेरे से जहां कहीं भी हुआ, दाएं बाएं आगे पीछे कोई जगह सेफ नहीं रहने दूंगा। मैं अपना पूरा वार इनके ऊपर करता रहूंगा। और भाइयों, आज के इंसान को यह समझना चाहिए कि मैं जब चल रहा हूं, मेरे सामने, मेरे पीछे, मेरे दाएं, मेरे बाएं, वार ही वार है, दुश्मन ही दुश्मन है, चालें ही चालें हैं, और खुफिया चालें, खुफिया चीजें मुझको वाच कर रही हैं, जैसा कि आगे हम पढ़ेंगे। और फिर जो उसने चैलेंज किया कि मेरी मेहनत और मेरे काम का नतीजा क्या होगा, अल्लाह याद रहे, वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। पहली बात ये होगी, ये चीज ज़हन में रहे, अल्लाह फिर ये तेरे कदरदान नहीं रहेंगे। और भाइयों, आज हम देख लें, हमें महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा, अल्लाह हमें कितना कुछ दे रहे हैं हमारी कदर करके, और हम अपने रब की कदर कितनी कर रहे हैं। वमा कदरुल्लाह का कदर ही की आयात हमें खबर देती हैं कि वाकयातन इंसान ने रब की नाकदरी शुरू कर दी। इंसान अव्वल के जरिए जो बात आज के इंसान को समझाई गई कि ये तो तेरा दुश्मन है, तुझको चैलेंज कर रखा है, तेरे सामने से, पीछे से, दाएं से, बाएं से आएगा, और जिसने इस तरह काम किया और शैतान की चालू में आ गया और रब का बेकदरा बन गया, उसका अंजाम क्या होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुले लफ्जों में कह दिया, काल अखरुज मिनहा मदऊमम मदहूरा लमन तबिअक मिनहुम लअमलअन्न जहन्नम मिनकुम अजमईन। याद रहे, जो तेरे पीछे लगा, जिस तरह तुझको जहन्नम में डालूंगा, उसी तरह तेरे पीछे उनको भी जहन्नम में डाल के जहन्नम को भरूंगा। भाइयों, शैतान की चालों में उसके पीछे लगने में खैर नहीं है, बरकत नहीं है, इंसान का अपना नुकसान है। अगर उसमें इतनी जुर्रत है तो रात एक दिया सलाई जला के, सर्दी की इन इंतहा ठिठुरती हुई रातों में इतनी तो जुर्रत करे कि सिर्फ 20 सेकंड 10 सेकंड के लिए उस दिया सलाई के ऊपर अपनी सबसे छोटी उंगली को रख के जरा जुर्रत तो करे, कितनी देर बैठ सकता है। अगर नहीं कर सकता तो फिर जहन्नम के जरा नजारे और उसके मंजर भी पड़ रहे। फिर इंसान अव्वल के वाक़े में इंसान को यह भी समझा दिया गया कि लोगों, शैतान वार कैसे करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुले लफ्जों में कह दिया, ये सूरतुल आराफ है, अल्लाह ने जब जन्नत दे दी, हमें तो अभी मिली नहीं, हमें ज्यादा मेहनत की जरूरत। रब ने जन्नत दी, पहले अल्लाह ने कहा फअज़ल्लहुमा, बहकाया। बहकाएगा कैसे? अल्लाह कहते हैं फवस्वसा लहुमुश-शैतान, सबसे बड़ा हथियार शैतान का यह है कि वो तुम्हारे दिलों के अंदर हकीकत और ईमानियात के खिलाफ वसवसे पैदा करेगा। भाइयों, आज देखे मैं और आप कितने वसवसे हैं, कहीं रब के खिलाफ वसवसे, कहीं ईमान में वसवसे, कहीं नमाज में वसवसे, कहीं हकीकतों में वसवसे, कहीं कुरान में वसवसा, अल्लाह अकबर, कहीं अहादीस में वसवसे, कहीं अल्लाह के जो है अहकाम उनमें वसवसे पैदा किए जा रहे हैं, कहीं रब की मना करदा चीजों में वसवसे, और इतने खूबसूरत अंदाज में कि इंसान यूं लगता है कि शायद ये बजाते खुद इंसान का चेला बन के शक्ल और रंग जो है इसने रूप बदल लिया है, हकीकत में वही वसवसा। ये वसवसा आज जितने भी क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही है, आज जितने शुबहात दिए जा रहे हैं, जिनको मीडिया हमारे ही रंग, हमारी नस्ल, हमारी जुबान बोलने वालों में उछाल रहा है, फवस्वसा, अल्लाह की कसम इंतहाई इखलास से कह रहा हूं, मैं उसे आदम अव्वल के हिस्से में आने वाले उसी वसवसे का हिस्सा समझता हूं जिसको शैतान ने पहले दिन पैदा किया था। फवस्वसा, लिहाजा इस विश्वास को, और इस विश्वास का नतीजा क्या होगा,
میرے رب نے قرآن کے اندر شیطان کی چالوں کو کھول کے انسان اول کے ساتھ جو ہوا آج کے انسان کے لیے رہنمائی دے دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کس لیے پیدا کیا؟ اس لیے نہیں کہ وہ خیر خواہ ہے، اس لیے نہیں کہ وہ جنتیں دلانا چاہتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ دنیا کو جنت بناتا ہے، لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا أُورِيَ عَنْهُمَا، وہ تو ان کو ننگا کرنا چاہتا ہے۔ بھائیو، وسوسے کا کام، سب سے پہلا کام انسان کو ننگا کرنا ہوتا ہے۔ اور آج دیکھ لیں، چھپی شرمگاہوں کو نشانہ بنانا، دنیا کے سامنے لانا ہوتا ہے۔ من سواتہما، ان کی شرمگاہوں سے۔ حضرات معذرت کے ساتھ ہماری وہ شرمگاہیں آج شیطان نے وسوسے ڈال ڈال کے کتنی ننگی کر دی۔ میں اور آپ کس قدر ننگے ہیں؟ مردوں نے اگر چادریں اوڑھ لی ہیں، پورے کپڑے پہن لیے ہیں، تو اس مرد کے کپڑے پہننے کا فائدہ کیا ہے جب اس کی عزت، اس کی غیرت، اس کی حیا، اس کا گھر، اس کی بہو، اس کی بیٹی، اس کی ماں، اس کی بیوی، وہ جو ہے آج اگر ننگی ہو کے بازاروں اور مارکیٹوں کے اندر چلی گئی تو حضرات پھر باقی پیچھے کیا رہ گیا؟ انسان اول کو بھی ننگا کیا، آج ہم بھی ہو گئے اور اس کے بار میں آ گئے۔ سمجھایا میرے رب نے، وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ، شیطان جب بھی وسوسہ ڈالے گا سب سے پہلے بنیاد یہ رکھے گا کہ لوگوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارے رب نے اس چیز سے تم کو منع کیا ہی نہیں ہے۔ آج پورے میڈیا کی چالوں کو دیکھ لیں، ہر چینل سے آنے والی آواز کو دیکھ لیں، ہر ممبر و محراب سے اٹھنے والی صدا کو سن لیں، ایک ہی چیز ہوگی، حق کے خلاف جب بھی کوئی زبان حرکت میں آئے گی وہی جملہ بولے گی جو آدم اول کے ساتھ شیطان اول نے بولا تھا کہ دیکھیے یہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، رب نے منع نہیں کیا ہے، رب نے نہیں روکا ہے، آپ نے سنا غلط ہے۔ جواب آیا ہم نے تو سنا ہے، اللہ نے روکا ہے۔ پھر اس کی لاجک تیار کی گئی، لاجک، کہ اس کی لاجک یہ ہے، اصل میں روکنے کی وجہ یہ ہے، اس کا فلسفہ یہ ہے، آپ سمجھ نہیں سکے۔ اور آدمی کو اور آدم اول کو بے وقوف بنانے کے لیے شیطان کا پرانا ہتھ کنڈا ہے کہ اللہ کے حکم کے خلاف ہمیشہ لاجک لا کر کے اس کے ذہن میں وسوسے ڈال کے اس کے ذہن کو حقیقت سے دور کرے گا۔ رب نے کھلے لفظوں کے اندر اعلان کر دیا اور کہنے لگا، وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ۔ اصل میں تمہیں سمجھ نہیں آئی، یہ تو روکا اس لیے ہے تاکہ تمہیں اسے حاصل کرو اور جلدی حاصل کرو۔ جس چیز سے روکا ہے، روکنے کا مقصد تھا کہ تم چاہت کے ساتھ حاصل کرو۔ کیوں؟ تاکہ تمہیں جنت بھی ہمیشہ کے لیے مل جائے اور تمہارے اندر بھی فرشتوں والی صفتیں آ جائیں۔ حضرات، آج ہر گناہ کرنے والا، اللہ کے احکام کو رد کرنے والا اور گناہوں کی دلدل میں پھنسنے والا پہلے کہے گا رب نے منع ہی نہیں کیا جی، یہ اپنی طرف سے آپ لوگوں نے روکا ہوا ہے، یا پھر اس کی لاجک لائے گا کہ اس کا اصل میں فائدہ یہ ہوتا ہے۔ کیا شراب پینے والے شراب پینے کی لاجک نہیں دیتے؟ کیا زنا کرنے والا زنا کی لاجک نہیں دیتا؟ جاؤ یادوں کی بارات، آج کا سارا میڈیا ایک طرف، جوش ملیح آبادی کی اپنی زندگی کو 6 بار پھاڑ کے پھر لکھنا، اس کے اندر اس ظالم نے یہ لفظ لکھے ہیں جس کو آج دنیا فالو کر رہی ہے کہ یہ انسان کے اندر جو اللہ نے پانی رکھا ہے، جذبات کا پانی، یہ فطرتی بات ہے، یہ بلندیوں سے نیچے کی طرف جو ہے جاتا ہے۔ اب اس کے لیے آپ جتنے مرضی بند باندھ لیں، اس نے تو نکلنا ہی نکلنا ہے، بلندی سے نیچے آنا ہی آنا ہے، زنا ہونا ہی ہونا ہے، گناہ کرنا، لوگوں کی عزتوں کو تاڑنا، حدود کو کراس کرنا، کھلے عام جو ہے اللہ کے ان حدود کی بغاوت کرنا اور دنیا کے اندر یہ فحاشی اور عیاشی قائم کرنا، یہ اصل میں ہے اس لیے، اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ غلط بات ہے، یہ شریعت کوئی شریعت نہیں ہے، اگر ہوتی تو اللہ یہ انسان کو دیتا ہی نہیں، اور آج دنیا اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے اور یہی چیزیں ہمیں سمجھ آ رہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے کہا، یہ لوگوں یاد رہے، انسان اول کا واقعہ سنا رہا ہوں اور اس کے اندر یہ کہہ رہا ہوں، جب بھی جھوٹا جھوٹ بولے گا، دشمن دشمنی کرے گا، شیطان شیطانی کرے گا، تمہارا حسد کی آگ میں جل کے تمہیں صحیح راستے سے ہٹائے گا، تو یاد رہے وہ قسمیں اٹھا اٹھا کے خود کو سچا ثابت کرے گا۔ وَقَاسَمَهُمَا، اللہ کہتے ہیں قسمیں ان کے لیے عام چیز ہوگی، ان کی قسموں پہ مت جانا۔ شیطان نے
आदम अव्वल के लिए, इंसान अव्वल के लिए कसमें उठा के यकीन दिलाया था, और जब भी ये आएगा तो नासे और नसीहत करने वाले खैर खा के रूप में आएगा। शैतान वाज़े तौर पे दुश्मनी नहीं। भाई आज जितने लोग आपको लग रहे हैं कि जनाब फलां बहुत बड़ा अजीम स्कॉलर है, जनाब उसके इल्म की इंतहा है, वो हल्फिया कह रहा है, वो सर पे कुरान रख के बोल रहा है, वो ऐसे कह रहा है, वो इसको कहता है हलाल है हराम नहीं है, ये जाहिल मुल्ला और उलमा की बात है। भाइयों ये कसमें, ये नसीहत के रूप में इंसान अव्वल की पहली होने वाली दुश्मनी के अंदर अल्लाह ने मेरे और आपके लिए अपनी किताब में रहनुमाई के तौर पे इस वाक्य को नकल करके वो चीजें भी हमारे लिए रख दी। कसमिया रूप में आए, नासे बन के आए, और जुमले क्या थे शैतान के, क्या बोला? कहने लगा याद रहे इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, मैं तो तुम्हें नसीहत ही कर सकता हूं, मानो या ना मानो वो तो तुम्हारी अपनी मर्जी है, मैं तो नासे हूं, खा लीजिए अगर हमेशा रहना है, ले लीजिए, मैं जानता हूं यहां अल्लाह की जन्नतों को, मुझे पता है यहां के राजों का। हजरात ये दीन के असरार और रमूज अगर अल्लाह की कसम आज की लिबरल इंतहा पसंदी के मालिक सोचना चाहें तो उनके लिए इंसान अव्वल के वाक़े में पूरा इलाज मौजूद है। आज ये इंतहा पसंदी ना होती, आज देखिए मीडिया को, देखिए दाएं बाएं देखिए, मैं हैरान होता हूं, जिसको तर्जमा आ जाता है, दो लफ्ज याद कर लेता है, वो भी बैठ के क्या कह रहा होता है कि जनाब मैं जाहिल मौलवी को, उनको पता ही नहीं है। यार जिस शख्स ने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी, दिन रात लगा दिया किताब और सुन्नत को समझने के लिए, अगर उसी को कहा जाए वो शख्स के जिसने दो लफ्ज तर्जमा पढ़ लिया, रट्टा लगा लिया, या एक दो मकसद की आयतें याद कर ली, ये लिबरल इंतहा पसंदों को सिवाय इसके शायद कोई ज्यादा आयतें नहीं आती हैं कि ला इकराहा फिद्दीन, जब भी सुन ले एक ही आयत ला इकराहा फिद्दीन। इन बेचारों को किसी ने ये नहीं समझाया कि ला इकराहा फिद्दीन का ताल्लुक दीन के अंदर नहीं, दीन के अंदर आने में है। कोई आना चाहे तो बिस्मिल्लाह, नहीं आता तो जबरदस्ती तो हम पकड़ के घसीटेंगे नहीं उसको। ला इकराहा फिद्दीन, दीन के अंदर आने में जबरदस्ती नहीं, लेकिन जब दीन में आ गए तो फिर कदम कदम के ऊपर दीन के अहकाम और उसकी हुदूद को फॉलो करना पड़ेगा। मैं जब तक अमेरिका का शहरी नहीं जबरदस्ती नहीं चला जाऊं तो मुझे उनके वहां के कवानीन को मद्देनजर रखना पड़ेगा। दीन इस्लाम में कोई नहीं आना चाहता ना आए, लेकिन जब आ गया तो फिर एक एक कदम के ऊपर वो अल्लाह का कैदी बन के रहेगा। ये बात समझ नहीं आती, लिहाजा बाहर की आयत को अंदर और अंदर की उठा के बाहर, ये चीज शैतान ने भी धोखाधड़ी के साथ पहले दिन रखी थी और आज भी आ रही है। और भाइयों उसके बाद इंसान अव्वल के वाक़े में अल्लाह ने ऐलान किया, लोगों इन्न शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, इस बात को याद कर लो शैतान तुम्हारा खैर खानी दुश्मन है। और ये फिर अगर दुश्मन है तो इंसान बचे कैसे? आदम अव्वल जैसे बचा, वो कैसे बचे? कहने लगे काला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। आज हम भी शैतान की मान के उसके रास्तों पे चल निकले। आदम अलैहिस्सलाम ने एक गलती की, एक बात मानी, आज हम उसकी सारी बातें मान रहे हैं। हमारे बाबा ने तौबा कैसे की थी, आज के इंसान तेरे लिए उसमें उसवा है। अगर तौबा करना चाहता है सबसे पहले एतराफ करके अल्लाह मैं जालिम हूं, मुझसे जुल्म हुआ है। रब्बना ज़लमना, रब्बना, और याद रहे अल्लाह की एक एक नाफरमानी, रब के ऊपर भी जुल्म, बंदे पे भी जुल्म, मुआशरे पे जुल्म, कौम पे भी जुल्म, नई जनरेशन के ऊपर भी जुल्म। क्या हम अपने बाबा को कभी दबे लफ्जों में बुरा नहीं कह लेते कि यार ना उसकी मानते, ना वो खाते, ना यहां दुनिया में आना पड़ता, ना हमें ये मुसीबतें उठाना पड़ती? रब्बना ज़लमना, आज जितने भी काम हो रहे हैं एतराफ किया जाए अल्लाह हमने तेरी नहीं मानी, शैतान की मान ली है, जिसकी वजह से आज हमें ये दिन देखने पड़े, ये घड़ियां, ये लम्हात देखने पड़े, ये हालात देखने पड़े। ज़लमना अनफुसना, अल्लाह हम जालिम, तेरी ज़ियादती नहीं। फ़इल्लम तगफिर लना व तरहमना, अल्लाह दो चीजें, अगर तूने मुआफ ना किया, मुआफ तू करता है, हमारी गलती हमें मुआफ कर। मुखलिस होके दुनिया ने बड़ी बड़ी दास्तानें बनाई। आदम अलैहिस्सलाम 40 साल तलक, सैयदा हव्वा इतने सालों तलक दर बदर घूमते रहे, इधर उधर जाते रहे। हजरात बनी इसराइली रहते हैं, ये अपनी जगह पे इसको छोड़े। आखिर उनको अल्लाह ने उतारा, मुआफी मांगी कि नहीं मांगी?
बताना ये मकसद था कि इंसान का खोया हुआ मुकाम उसे फिर से मिल सकता है। शर्त यह है कि वो अपने ऊपर किए जाने वाले जुल्म को समझ जाए, एतराफ कर ले, रब की तरफ रुजू कर ले, रब से मुआफिया मांग ले, अर्जियां रब के सामने पेश कर दे। वह तरहमना, और रब से रहमत की उम्मीद रखे। लोगों, अगर रब मुआफ ना करे और रब का रहम नाजिल ना हो, पूरी कायनात के मुआफी नामे मिल जाएं और वो खुश हो जाए और उनकी मेहरबानियां शामिल हों, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, इंसान खसारे से नहीं निकल सकता, वो नुकसान और घाटे में रहता है। आदम अव्वल का पैगाम आज के इंसान के लिए ये है कि तू इस बात पे खुश ना हो कि मेरी दोस्ती फुला चौधरी से है, मेरी दोस्ती फुला बड़े से है, मेरा दोस्त सुपर पावर है, मेरा फुला है, मेरा फुला है। याद रख, आज भी अगर चाहता है, आज हुकूमत को लाले पड़े हुए, इंसान घबराए हुए, मुआशरा दबका हुआ, अगर आज भी चाहता है कि इस पे खैर हो जाए, अल्लाह के दुश्मन, अपने दुश्मन शैतान की चालों से निकले, अपने जुल्म का इकरार करे, रब से मुआफी मांगे, गुनाहों को छोड़े और अल्लाह के अहकाम को फॉलो करना शुरू कर दे, ये जन्नत नुमा मुआशरा आज भी फिर दोबारा से मदीने वाला माहौल दे सकता है। लेकिन इसके लिए सोचना होगा भाइयों। फिर याद रहे, मेरे रब ने कुरान में खुले लफ्जों के अंदर यह पैगाम दिया, अल्लाह तू मुझको मोहलत दे इला यौमिल क़ियामा। भाई मोहलत किस लिए? लाहतानी कन्ना ज़ुर्रियता, अल्लाह इससे तो मेरी दुश्मनी चल निकली है, मैं इसकी औलाद से गिन गिन के बदले ना लूं तो मुझको इब्लीस न कहना। और भाइयों, आज मैं आदम की औलाद, मेरी औलाद, आपकी औलाद से दुश्मनी क्या अंदाज है उसके, मेरा रब मुझको मुआफ कर दे। अगर मैं माजरत के साथ सिर्फ एक छोटा सा लफ्ज बोलूं कि ये जिसको हम कहते हैं ना इंटरनेट बड़ा इजी है, हमारे लिए आसानी है, दोस्तों ये हमारा जाल नहीं, ये शैतान का जाल है, ये उसके जाल है। मुसलमानों का जाल तो कोई और जाल था, लेकिन वो जाल देखने में बेशक जाल था, लेकिन वो दुनिया को जिंदगी देने वाला, उनको इज्जत देने वाला जाल था। इसलिए अल्लाह ताला ने कह दिया, और फिर कुरान में यह भी वजाहत कर दी, लोगों ये आदम की जुर्रियत को, उनकी औलाद को, तुम्हारी नई जनरेशन को तबाह करेगा। कुछ चीजें पहले बता दी हैं, आज अगर चाहते हो तो याद रहे, उसने कहा था और हमने जवाब दिया था, वस्तफ़ज़ मन इस्तताअत मिनहुम बिसौतिक, तो गुमराह करना चाहता है कर। शैतान किसके जरिए? आवाज के जरिए, साज और आवाज के जरिए। रब ने कुरान में, और भाइयों आज जितने आप दाएं बाएं घूम के देख लें, ये साज और आवाज के कर्श में है जिसने इंसान को अपनी तरफ मुतवज्जे किया हुआ है, और वो रब की आवाज से जो है दूर होती जा रही है। और इसी तरह वजलब अलैहिम बिखैलिक व रजलिक, याद रहे ये सवारियां, किसी को ये मिल गई, कोई प्यादा पा हो गया, किसी को माल दे के, किसी को औलाद दे के। अल्लाह ने कहा था इनके अमवाल में, इनकी औलाद में आ और आकर के तू मुकाबला कर, हमको फेस कर। उसने कहा था, ऐलान किया था, अल्लाह ने पैगाम दे दिया। शैतानी वादे धोखे पे मबनी है, सिर्फ अल्लाह वाले, दीन और मजहब वाले जो हैं, यही वो लोग हैं जो उसकी चालू से बचना चाहते हैं। उससे बचना है तो मजहब के अंदर आ जाइए, दीन में आ जाइए। अगर आप इसमें नहीं आएंगे, अपने आप को लिबरल कहते रहेंगे, लिबरलिज्म का इजहार तो पहले दिन शैतान कर चुका है, ये तो है उसकी चाल। आप उसी को खैर कह रहे हैं, उसी को आप कामयाबी कह रहे हैं। अल्लाह फरमाया, इन्ना इबादी, याद रख मेरे बंदे, लैसा अलैहिम सुल्तान, तेरे लिए उनके ऊपर वार चलाने के लिए कोई दलील नहीं होगी। वकफा बिरब्बिका वकीला, क्योंकि उनकी वकालत मैं करता हूं। और भाइयों, कभी आपने सोचा हमारा रब वकील कैसे है? अगर आपके पास ये है तो आपका वकील रब है, अगर ये नहीं तो फिर आपकी वकालत कोई और कर रहा है। हमने इसको अपने लिए वकील समझा ही नहीं है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शैतान को उसकी जुर्रियत का दुश्मन बना के खुले लफ्जों में कह दिया था कि ये खल्के जमीन और आसमान के अंदर मैंने किसी को अपना शरीक नहीं ठहराया। ये शैतान आएगा, तुमको बताएगा कि रब का शरीक है, याद रहे। और इसी तरह अल्लाह ने जिक्र किया, ये सूरह ताहा है, कि आदम अलैहिस्सलाम से हमने वादा लिया और वो इससे भूल गए और उनको वो वादा जो है याद न रहा, जन्नत से दूरी हुई। और जन्नत से दूरी ये बदबख्ती का नतीजा है। आदम अलैहिस्सलाम के पैराए में अल्लाह ने जिक्र कर दिया, जन्नत में बंदे को क्या मिला था, जन्नत में क्या मिलेगा, दुनिया में क्या है। जितनी मर्जी तगो दो कर ले, मेरा रब कह रहा है कि दुनिया के अंदर भूख भी होगी, मुफलसी भी होगी, नंगेज भी होगा और यानी भी होगी, इसमें साए भी ढलेंगे, उम्र भी बढ़ेगी। अगर ये चीजें इनसे बचना चाहते हो,
भूख से, प्यास से, मुफलसी से, गुर्बत से उम्र बरकरार रहे, साए नहीं ढलें, बुढ़ापा नहीं आए। रब के कुरान को सूरह ताहा की आयत नंबर 115 माबाद को पढ़ के देख लीजिएगा। लोगों, अगर ये चाहते हो तो जन्नत की तगो-दो करो, वहां हम आपको सब कुछ ये देंगे। और ये हमने आदम अव्वल से वादा किया था। आज हम इसी के लिए भाग रहे हैं, वही चीजें हमें नहीं मिल रही हैं, लेकिन शैतान की चालों में फंसे हुए। और याद रहे, एक आयत आप अक्सर सुनते हैं कि जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा मैं दुनिया तंग कर दूंगा, आखिरत में अंधा कर दूंगा। ये अल्लाह ने जब इस आयत को जिक्र किया तो इंसान अव्वल के उसी तज़किरे के पैराए में किया ताकि आज के इंसान को समझ आ सके। और भाइयों, फिर अल्लाह ने इसी तरह आदम अव्वल के जिक्र के बाद आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों का जिक्र किया और वहां उनके कत्ल व गारत की नौइयत को बताया कि आदम अव्वल तो बच गए, जो फरिश्तों ने एतराज किया था, लेकिन उसकी औलाद शैतान की चालों में बड़ा आकर के फंसी और वो कर गुजरी जो फरिश्तों ने जिस चीज का इजहार किया था और शुबा जाहिर किया था। और भाइयों, आज हम उसमें बिलौला हैं। लिहाजा हमें अगर समझना है तो आदम अलैहिस्सलाम के बेटों का वाकया भी हमारे लिए रहनुमाई है। इसी तरह सूरह आराफ के अंदर भी अल्लाह ताला ने इसी तरह की बेशुमार चीजों को जो है वो समझाई कि ऐ बंदे, अपने आप को याद रख, ये तुझको जो है परेशान करने के लिए आएगा। और भाइयों, शैतान की खुसूसियात जो अल्लाह ने यहाँ जिक्र की, इनको भी अल्लाह ने कहा, या बनी आदम कद अंज़लना अलैकुम लिबासा, अपने लिबास की हिफाजत करना। ये अल्लाह ने कहा आदम अव्वल के पैराए में बोला है। उसी जिक्र में कहा अपने लिबास का। भाइयों, इसका अल्लाह ने स्पेशली हुक्म क्यों दिया? अल्लाह को पता था शैतान ने कल भी आदम अव्वल को नंगा किया था। बाकी आपके सामने कुरान ने कहा है कि नंगा करके सबको छीन लिया गया, वो जन्नत के जो है वो दरख्तों के पत्तों को लपेटने लगे। तो ये सारी चीजें याद रहे, ये वो कैफियत ना हो, आपके साथ ये ना बने। और बल्कि अल्लाह ने खुले लफ्जों में कह दिया, या बनी आदम, ऐ आदम के बेटो, इंसान अव्वल को सामने रखो, ला यफ्तिनन्नकुम शैतान, तुम्हें शैतान कहीं फितने और आजमाइश में ना डाल दे। वो क्या था? कमा अखरज अबवैकुम मिनल जन्ना, जन्नत से निकलवाया था तुम्हारे बाबा को। आज तुम भी ख्याल रखना। और फिर याद रहे, यंज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा, तुम्हारे बाप को, तुम्हारी मां को नंगा करने वाला शैतान, उसे अपना खैर खा मत मान लेना। ये तुम्हें भी नंगा कर देगा, तुम्हारी औलादों को भी नंगा कर देगा। लियुरियहुमा सौआतिहिमा, और फिर अपनी शर्मगाहें जो है तुम्हारे सामने नंगी करके फिर तुम्हें कहीं का छोड़ेगा नहीं। इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु, याद रहे वो तुम्हें वहां से वाच कर रहा है जहां से तुम उसे देख नहीं सकते। वो खुफिया हिडन कैमरे लगा के तुम्हारे पीछे लगा हुआ है। मिन हैसु ला तरौनहुम, शैतान के बारे में कहा, इन्ना जअलना शयातीन औलिया लिल्लज़ीना ला युमिनून, शैतान की दोस्ती वो करेगा जिसके सीने में ईमान नहीं होगा। और आज मैं और आप चेक कर लें, हमारी दोस्तियां, ईमान के दावे, रब का कुरान कुछ और कहता है, हम कुछ और हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने फिर कहा, अगर गलती हो जाए, वइज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन क़ालू वजदना अलैहि आबाना, शैतान की एक चाल ये भी होगी, जब कोई गुनाह करेंगे ना, उस गुनाह की निस्बत करेंगे, ये काम मेरे अब्बा हुजूर करते थे, ये हमारा जद्दी पुश्ती काम है, हमारा खानदानी काम है। भाइयों, आज फहाशी को देख लें, अयाशी को देख लें, बदमाशी के अड्डों को देख लें, और ये गुनाहों के जितने पार्ट अदा हो रहे हैं, ये सारी निस्बतें कि जनाब फुला 100 साल से कदीमी काम चला रहा है, ये हमारा खानदानी पेशा है। और फिर जब अगर कोई इल्म वाला बात करेगा कि इस काम को छोड़ दीजिए, सही नहीं है, फिर जवाब क्या होगा? वल्लाहु अमरना बिहा, ये जालिम कहेंगे इसका हुक्म तो हमें रब ने दिया है, हमारा दीन कह रहा है। भाइयों, ये जो पिछले दिनों से होता चला आ रहा है, क्या आपने सुना नहीं? हर बात की जो है वो दलील किताबुल्लाह से दी जा रही है कि जनाब ये इसमें है, आप कर लें, इसकी गुंजाइश है, ये कर लें। तो लिहाजा हम ये सारी बातें कह करके इस चीज को समझाना चाहते हैं कि लिबरल इंतहा पसंदी जो है ये शैतान की इब्तिदा है और इंसान की दुश्मनी है। उसकी खैर दीन के अंदर है, उसकी भलाई इसी में है। लिहाजा रब की हराम करदा चीजें जो है उनको हराम रहने दिया जाए, जो हलाल करदा है उनको हलाल रहने दिया जाए। अल्लाह ने फवाहिश और फहाशी को हराम किया, गुनाह को हराम किया, जुल्म को हराम किया, शिरक को हराम किया, और रब के बारे में बगैर दलील गुफ्तगू को अल्लाह ने हराम करार दिया। शैतान ये हमसे काम करवाएगा और जिंदगी को गनीमत जानिए। ये पैगाम दिया अल्लाह ने इंसान अव्वल के पैराए में, पैगंबरों की इत्तिबा कीजिए, उनकी बात कीजिए और अपना तकवे के साथ अपनी इस्लाह कीजिए और उनकी तकजीब मत कीजिए। अगर ये बातें आपके अंदर हैं तो जन्नत आपकी मुंतज़िर है, और अगर ये नहीं है तो बेदीनों के पीछे लग करके बेदीनी करने वालों को ये बेदीनी के काम जो है
इनको समझाया मेरे रब ने कि क़यामत का दिन होगा, जहन्नम जो होगी, और इसी तरह बनी आदम से अल्लाह ने तौहीद का वादा लिया, तो इसीलिए कि शैतान तुम्हें अपने पीछे नहीं लगा ले। और फिर दुनिया के अंदर बहरो बर में उनको उठाया, तो यही समझाने के लिए कि हमने तुम्हें इज्जत दी है, अपनी इज्जत को बरकरार रखो, इत्तेबाए शहवात के पीछे लग के बुरे खलफ मत छोड़ो, कि जिन्होंने नमाजें भी छोड़ दी, हक भी छोड़ दिया और शैतान के पीछे लग गए और सिरात मुस्तकीम को छोड़ दिया है। शैतान की हिस्ट्री को याद रखिए और उसकी पार्टी आखिरत में बर्बाद होने वाली है। और अगर तुम्हें ये बात समझ आ गई तो ठीक, ना आई तो क़यामत के दिन हम जब पकड़ करेंगे तुम्हारी मुंह सील कर दिए जाएंगे, तुम्हारे मुंह सील हो चुके होंगे, तुम्हारे हाथ पांव तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। दुनिया में हम चाहें तो नजरें उचक लें, चेहरे मसक कर दें। अपने आप को बचाओ अपने बाप के दुश्मन से, अपने दुश्मन से, शैतान अव्वल से शैतान आखिर तलक। और ये लंबी उम्र तुम्हारे खिलाफ दलील है, ये हम दे रहे हैं तो वापस भी लेने वाले हैं। हिदायत असल में है तो अल्लाह की किताब है। और याद रहे कि वह यहिक्कुल कौल अल काफिरीन, हक ने काफिरों के खिलाफ साबित होकर रहना ही है। तुम देखो कि तुम इस्तिकामत इख्तियार कर रहे हो कि नहीं कर रहे। हजरात, दुनिया की ऊंची नीची राहें इंसान अव्वल के जरिए आज के इंसान को समझा दी गई। कमी बेशियों को अल्लाह दूर फरमाए और हमें समझ की तौफीक दे। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हज़रात, हमारे इस शमसी साल का पहले महीने का पहला जुमा सीरतुल अंबिया अलैहिमुस्सलाम के सिलसिले में इस्लाह सीरत के लिए पहली कड़ी है।